ஹலோ guys, வெல்கம் டு பசங்க ரியாக்ஷன். சரி, நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் வந்து நம்ம இட்ஸ் அபோவ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான். ஏன்னா என்னடா 1000 இருக்கிறான்டா, 1000 குழந்தைகள் 1000 பேபிஸ் 2 எபிசோட் பேபிஸ்க்கு என்ன பண்றது? 1000 குழந்தை. பேபி. என்னன்னா நான் இவ்வளோ ரெஸ்பான்ஸ் வரணும் எதிர்பார்க்கல. நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு தெரியும் உங்களுக்கு. நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு சீரிஸ் எபிசோட் பார்த்துருக்கோம், ப்ரீக்வல் அண்ட் சீக்வல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சீரிஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பரத் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டான். எஸ், 1000 பேபிஸ். ஸோ லாஸ்ட் எபிசோட்லன்னா வந்து ரஹ்மான் வந்து வந்துட்டார், அவர் இன்ட்ரோ கொடுத்துட்டாங்க. ஒரு டெத்து நடந்திருக்கு, ஒரு பெரிய ஆக்டர், சப்போர்ட்டிங் ஆக்டர் வந்து டெத்து ஒன்று நடந்திருக்கு. அது அப்படி இப்படி விசாரிச்சு பார்த்தா அவங்க ஹஸ்பண்டே தான் பண்ணியிருக்காரு. ஏன் வந்து பண்ணியிருக்காருன்னா அவர் சம் ரீசன் சொல்றாரு. அவங்க ரொம்ப இதுவாயிட்டாங்க, அஃபேர் மாதிரி ஏதோ சஸ்பெக்ட் பண்ண, அதனால குத்திட்டாரு. ஆனா அதுக்கு ஐடியா வந்து ஒருத்தன் குத்துக்கிறான், பிபின் சூழ்ச்சி கொடுத்துருக்கா. யாரா அந்த பிபின்? எனக்கு செகண்ட் எபிசோட் டவுட்டா, பிபின் பேர் எங்க கட்சியில பார்த்தா நர்ஸோட பையன் நினைக்கிறேன், பையனா இல்ல. அப்புறம் வந்து பார்த்தா ஒரு ஒரு லேடி வராங்க, போலீஸ் கிட்ட ஒரு லெட்டர். இந்த லெட்டர் எனக்கு 2 நாளைக்கு முன்னாடி வந்ததுங்க, என்னன்னு தெரியல, 2 அட்ரஸ் மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சரி சும்மா ரேண்டமா இருக்கும் போல விட்டுட்டேன். பட் நியூஸ் பேப்பர் வச்சு அப்புறம் தான் தெரியுது இவங்க செத்து போனவங்களோட அட்ரஸுங்க இது அப்படின்னு பார்த்தா, அப்புறம் அந்த நர்ஸ் சவுத்துல எழுதி வச்சு இந்த அட்ரஸ் அது ஒரே ஹாஸ்பிட்டல் இருந்துச்சுல பேரு. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடுக்கும் செகண்ட் எபிசோடுக்கும் சுத்தமாக ஒரு கனெக்ட் கூட இல்லாத, ஆனால் கடைசியில் ஒரு கனெக்ட் வச்சாங்க. அது வந்து ஒரு செம்ம டச்சாக இருந்தது. அந்த ஹாஸ்பிட்டல் நேம் வந்து சேம் தான் நினைக்கிறேன். அந்த அளவுக்கு ஞாபகம் ஆயிடுச்சு. இப்படி போயிடுச்சு, ஃப்ளாஷ்ல போயிடுச்சு, டப்புன்னு போயிடுச்சு. இப்போ வந்து என்ன நடக்குது? சரமச்சி என்ன பண்ணிக்கிறாங்க சொல்ல. அது ஒண்ணு. செகண்ட் எபிசோட் நடுவில் வந்து அந்த ஸ்டோரி ரைட்டர்ல அந்த கில்லரு அவர் வந்து நடுவில் சொல்லியிருப்பாரு, எனக்கு வந்து ஒருத்தனை பார்த்தோன்னே அவன் என்ன பட்ட கேரக்டர், என்ன பத்தி ஆளு தெரியும். உடனே பிபினை பார்த்து சொல்லுவாரு, நீ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் கொலை பண்ணல, இதுக்கு முன்னாடி 6-7 பேரை பண்ணிட்டு வந்து மீன் கொலை பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொல்லிடுவாரு அவரு. ஸோ வந்து அதுதான் டவுட், ஏன் பிபின் வந்து மாறினாரு. அதுவும் இல்லாம ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் ஸ்டார்டிங், செகண்ட் எபிசோட் ஸ்டார்டிங்ல சொல்லியிருப்பாங்க, மீன் ஃபியூச்சர்ல நடக்கிற ஒரு சீன் காட்டியிருப்பாங்க. பிபின் தான் வந்து எல்லாமே தெரியும், நம்ம இந்த கேஸை க்ளோஸ் பண்ணணும், பிபினுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் தெரியும், அவனை பிடிக்கணும் நம்ம அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி எங்கேயோ ஓடனா. ஆனா இப்போ பார்த்தா இங்க வேற மாதிரி அது இந்த பிபின் தான் அந்த பிபினாங்கிறது நம்ம வரப்போகிற எபிசோட் பார்த்தா தெரியுமா, இல்லை அதுக்கு அடுத்த எபிசோடில் தெரியுமான்னு தெரியல. இது வந்து என்னது? ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற எபிசோட் பேர் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லெகசி. எபிசோட் 3 லெகசி ரியாக்ஷன் போகலாம். സരമച്ചി അയച്ചത് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രം ഇതിലൊന്നുമില്ല. 12 വർഷം മുമ്പ് പരിചയമുള്ള ഒരാളുടെ കൈയക്ഷരം കണ്ട് തിരിച്ചറിയാനും സാധ്യതയില്ല. എന്നിട്ടും മെർലിൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ബിബിൻ അയച്ച കത്തെന്നാണ്. ഹൗ? ഫ്രം പോളിയാ സർ, 2014 ആദ്യത്തെ കത്ത് എനിക്ക് വരുന്നത്. എല്ലാവരും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടോ? അത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ലാബിലേക്കാണ് വന്നത്. ഇതിൽ കറുത്ത മഷിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബിബിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്, അതെനിക്കറിയാവുന്നതാ. അടുത്തത് വന്നത് 2017. അതും എല്ലാ കത്തിലെയും പോലെ ആരുടെയൊക്കെയോ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും. ഈ കത്തുകളല്ലാതെ 10-12 വർഷമായിട്ട് ബിബിനെ പറ്റി എനിക്ക് വേറെ അറിവൊന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ എന്തിനാ എനിക്ക് അയക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്, അതാ ഞാൻ. ഇതിലാരെങ്കിലും അറിയാമോ? ഇല്ല സർ. ഈ കത്തുകൾ അയക്കുന്ന ആൾ അതാരായാലും മെർലിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കത്തുകൾ മെർലിന്റെ കയ്യിൽ എത്തണമെന്ന നിർബന്ധത്തിൽ അല്ലേ? അതെ സർ. എന്നാലും അത് ബിബിൻ ആകണമെന്നില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമൺ ഫ്രണ്ട് ആയിക്കൂടെ? സർ, ബിബിന് അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നുള്ള ആളായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ടൊരു ഫ്രണ്ടും ഇല്ല. അതെന്താ? കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് 2 വർഷത്തോളം കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ആ ലാബിൽ ജോലിക്ക് കയറുന്നത്. സർ, ഡിവോഴ്സ്ഡ് ആണ് ഞങ്ങൾ. 6 വർഷമായി. മെർലിൻ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ബിബിൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു? ബിബിൻ്റെ അവസ്ഥയും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. അവനും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരാൾ, അവനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ, അവൻ്റെ അമ്മച്ചി. സൗണ്ട് കേട്ടാലേ അറിയും.
ചെറുക്കിന് റാങ്ക് കിട്ടി അറിഞ്ഞ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി അമ്മച്ചോട് പരിപാടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞേ അന്നേരം അവർ പറയുക അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഞാനും പി ടി എല്ലെ ഷെയറിനും കട്ടായി നിന്നിട്ടാ അവർ സമ്മതിച്ചത്. മുങ്ങിയതാ, എന്നാലും വല്ലാത്ത പരിപാടിയായി പോച്ചു. ബിബിൻ, നീയും എടുക്കനാ, നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാ റാങ്ക് കിട്ടി. എന്നും വെച്ച് അതിൻ്റെ പേര് നിന്നെ സ്റ്റേജിൽ കയറ്റി നിർത്തി നിന്റെ വിജയം വേറെ ആരും ആഘോഷിക്കണ്ട. ஆரிஜின்ஸா லிகசின்னு അതിൻ്റെ சொல்லுங்க. ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. என்னடா அப்படி இருக்கு? நான் அந்த இடத்துக்கு போயிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியா? നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് ബിബിൻ. ബിപിൻ ഹൈസ്കൂളിലായപ്പോൾ തൊട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാ, അവനെ കൊള്ളാവുന്ന വല്ല ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലും ചേർക്കാൻ. മിടുക്കനവൻ, 10ാം ക്ലാസ്സിൽ റാങ്ക്, ഇപ്പം +2നും റാങ്ക്. അവൻ എൻട്രൻസ് എഴുതിയിരുന്നാൽ അതിനും കിട്ടിയതിനും റാങ്ക്. അവൻ്റെ ബുദ്ധി വെച്ചിട്ട് നമുക്കെല്ലാം അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു നില. സാറാ, ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ബിബിൻ ഈ കൊല്ലം എൻട്രൻസിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കട്ടെ. അടുത്ത എൻട്രൻസ് എഴുതി എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനോ മെഡിസിനോ അവന് താല്പര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവനെ അതിന് വിടാം. ജേക്കബ് സാർ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണോ ഞാൻ ബിബിനെ സ്കൂളിൽ ചേർത്ത്? അവന് വേണ്ടത് ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ എനിക്കറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ കൊണ്ടു ചേർത്തു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും കുർബാനയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും മുടങ്ങാതെ പള്ളിയിൽ വരുന്നതും അച്ഛൻ വന്ന് ഉപദേശിച്ചത് കൊണ്ടല്ല. അല്ലേ അച്ചു? ஐயோ எல்லாரும் அட்டாக். അത് ஏன்னா ஃபைனல் பாஸ் மாதிரி இருக்கு. ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബിബിൻ്റെ താല്പര്യവും ഇഷ്ടവും ഒന്നും തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്കൂൾ PTO അതോ പള്ളി കമ്മിറ്റിയോ അല്ല, ഞാനാണ്. അത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അമ്മച്ചിയുടെ തീരുമാനങ്ങളായിരുന്നു ബിബിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ. ഇൻട്രോവേർട്ടായ ആരോടും മിണ്ടാത്ത ബിബിൻ്റെ ഈ കഥകളൊക്കെ മെർലിൻ അറിയാം. ഈ കത്തുകൾ ബിബിൻ അയച്ചതും മെർലിനാണ്. மாட்டிக்கிட்டே பங்கு. அடுத்த கதை இதோட அது தெரியல. என்ன கப்பி மியூசிக் வருது? இது பார்த்தா நம்ம இந்த சேம் டூவில் மேட்டுக்குன்னா வீட்டு மேட்டுக்கு இவ்வளோ போட்டு வச்சுக்கிறேன். அதுதான் நினைக்கிறேன். அவங்கதான் அப்படி இருந்தா எப்படி அப்படி ஆனாங்க? அந்த ஒரு ரீல்ஸ் ஒன்று வருது பார்த்தியா? காலேஜ் சேர்றதுக்கு முன் காலேஜ் அதானே? ஸ்னைப்பர் 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 வைஃபி வைஃபி டைவர்ஸ்க்கான ரீசன் தெரிய போகுது. கல்யாணம் ஆயிருக்கா இல்லையா? എന്നാടി ഒതുങ്ങി കിട്ടി പൊട്ടൊക്കെ കുത്തി നല്ല വെടി പരിപാടിണ്ടല്ലോ. டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுறது കണ്ടവന്റെ തീട്ടുമുത്ത കോഴികളൊക്കെ ഇത് മയിലിനാടി എടുത്ത് മാറ്റടി. എടാ മോനെ ബെൻസ, കൊറേ നാളായില്ല കണ്ടിട്ട്. എവിടെയാ നീ? ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി. വേണോ മോനെ? ആ അങ്ങനെ ஓஹோ ഇതും പൊട്ടില്ലല്ലോ. ഇതാ ഭംഗി, പൊട്ടില്ലാത്തത്. എന്നുവെച്ചാ പൊട്ടുള്ളതും ഭംഗിയാ, ഇല്ലാത്തത് അപ്പോഴും ഭംഗിയാ. സാറാംജിയൊന്നും പൊട്ടേ ഓടത്തില്ല നീ. ഇപ്പൊ കണ്ട സാറാംജിയുടെ പോലുണ്ട്. സൂപ്പറാ. வீட்டு ரூம்ல லேப் செட்டப் பண்ணிட்டு லேப் இப்போ டிவோர்ஸ் ஆயிடுச்சா இல்லை அவ்வளோ ஆகலையா? அங்க பார்த்தல. Chai with lots of love. പോണോ? ആ നല്ല ക്യാമറയല്ലേ? ആ സൂപ്പറാ. ജോക്കുട്ടൻ പറഞ്ഞതാ. ஏய் இது எதுவும் நான் பார்த்துருக்கேன். நானும் அதான் சொன்னேன். எங்கேயோ பார்த்து இந்த இந்த ஷாட்டு நான் செல்ஃபி அதானே? பாரு வெற்றி பார்க்கல நீ. யார் அம்சான்னு தெரியல. ஆனால் இப்போ ബിബിനും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് സാറിനോട് പറഞ്ഞു തരാൻ എനിക്കറിയില്ല. அது ஒரு அஃபேர். நீ எப்படி எப்படி மாறின? പക്ഷേ ഈ எனக்கு அதெல்லாம் தெரியல. അതിലെന്തോ ഉണ്ട് സാർ, சிட்டிக்கு வந்துட்டு എന്തോ പറയുന്നുണ്ട്.
അതെന്താണെന്ന് അതായത് പറഞ്ഞാലേ ബിഫോർ IT ആഫ്റ്റർ അതിനെപ്പറ്റി IT എന്തെങ്കിലും இருக்கும்ல അറിയാൻ പറ്റും. அந்த மாதிரி போல. എൻ്റെ നമ്പർ സേവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സർ, ആ ഫോട്ടോയും ബിബിൻ്റെ ബാക്കി അഡ്രസ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി അയച്ചിട്ടേക്ക്. ബിബിൻ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയാൻ നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിക്കാം. യു ടേക്ക് കെയർ. സർ. கன்ஃபர்ஷனா സഞ്ജീവ് ഇരിക്കൂ. என்ன பிடிச்சிட்டாங்களா? கிருஷ்ணன் அதை கன்ஃபர்ஸ் பண்ணிட்டாரு இவரு. இப்போ என்ன இதுக்கு ஜெயிலிருந்து கூட்டு வந்துடுறாங்களா? ബിബിനെ പറ്റി വിസാരിക്കുതാ. സഞ്ജീവിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു വിവരം അറിയാനുണ്ട്. ഒരാളെ പറ്റി, ബിബിനെ പറ്റി. സ്റ്റോറി ടെല്ലർ. ഈ ബാറിൽ വെച്ച് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ബിബിനെ സഞ്ജീവ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ ബിബിനെ എന്ന് എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും സഞ്ജീവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അതിലെന്താ സംശയം? ഉറപ്പായിട്ടും അതല്ലേ ബിബിൻ? അല്ല, അയാൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ഇത് വേറെ ആരുണ്ടോ? இப்போ நம்ம டவுட் போட்டதும் கரெக்ட் தான். പോലീസാ ആണെന്നാ തോന്നുന്നു. ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടൊന്ന് ഉറപ്പിച്ചതാ. എന്നായിരുന്നു സാറേ? ഈ അഡ്രസ് അറിയാവോ? ഇത് നമ്മുടെ ബിബിൻ സാറാമ്മച്ചിയുടെ ചെക്കൻ. എന്റെ തൊട്ട് കിഴക്കേ വീടല്ലേ. പക്ഷേ ഇപ്പൊ അവിടെ ആരും ഇല്ലല്ലോ സാറേ. என் பக்கத்து வீட்டு தான். ആ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി എങ്ങനെയാ? ദാണ്ടേ ഈ വഴിയാ. തോമാച്ചോട് പറഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ ബീഫും വാങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന്. പോകാം. നല്ല പാർട്ടി വല്ല ഉണ്ടേ പറയണമെന്നും പറഞ്ഞു. അവന്റെ മനസ്സിൽ വിലയായിട്ടൊരു തുകയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാനൊരു വില അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ അങ്ങ് ഓക്കെ അടിച്ചു. ഇപ്പോ എന്റെ ഭാര്യ ജോലിയുടെ പേരില്ല ഈ വീടും പുരയുടെ ഒക്കെ. വാടകക്കാരുണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച. இன்னும் இவனுக்கு பெயிண்ட் அடிக்கலடா அந்த ரூமை. அடிச்சிருக்க மெமரி ஏமா அப்படி இருக்கு? இது ஒதுக்கி பறக்கி வச்சுடாரு. ஸோ வந்து பிபின் கல்யாணம் நடக்கல. அவங்க காஞ்சிரிங் மாதிரி திரும்ப சார் அந்த ஜாக் ரீச்சர்ல உங்களை பார்க்க ரீச்சர்னு ஒருத்தர் வெயிட் பண்றாரு. തന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ പത്രത്തിൽ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. ആൻസി കേസിന്റെ അന്വേഷണ വഴികൾ. ഒരു കലക്ക ഫോട്ടോയുണ്ട്. അതാ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി. താൻ എന്തായാലും പരിപാടി ഇളക്കി. ഡീവിയേറ്റ് ആകാനുള്ള എല്ലാ ലീഡ്സ് ഉണ്ടായിട്ടും താൻ കറക്റ്റ് ട്രാക്ക് പിടിച്ചു. സ്ട്രേറ്റ് ടു ദ കില്ലർ. സർ, ബിബിൻ എന്നൊരാൾ അയാളുടെ സുഹൃത്തിന് പല വർഷങ്ങളിലായി അയച്ച 3 കത്തുകളാണ് സർ ഇത്. ഓക്കെ. അതിൽ 3 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള കത്തിലുള്ളത് ആൻസിയുടെയും സഞ്ജീവിൻ്റെയും കൂടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത മറ്റു 2 ആളുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്. ഒരാഴ്ച മുൻപ് ബിബിൻ ആ കുട്ടിക്ക് അയച്ചതാ. ഐറോണിക്കലി സഞ്ജീവിന്റെ കൺഫെഷൻ സ്റ്റോറിയിലും ഒരു ബിബിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു മിസ്റ്റീരിയസ് ക്യാരക്ടർ. പക്ഷെ അയാളല്ല ഈ കത്തുകൾ അയക്കുന്ന ബിബിൻ എന്ന് സഞ്ജീവ് ടെസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തു. സോ ഞാൻ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡായി. സാറ ഔസഫ്, ഒരു റിട്ടയർഡ് നഴ്സ്, സാറിനെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു സീൽ ലെറ്റർ. ആ സാറയുടെ മകനാണ് ഈ കത്തുകൾ അയക്കുന്ന ബിബിൻ ഔസഫ്. ரெண்டுமே ஒரே டேட்டா, டேட் ஆஃப் பர்த். இதுல கேரளா கிரைம் ஃபைல்ஸ் பேர் என்ன? ഷിജു தானே? ഷിജു தேடி போய் இப்போ பிபினை தேடி. തമ്പരിക്കോ സർ, ബിബിനെ പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണം എന്ന് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടത് സാറുടെ ആ കത്തിലാണ്. അവരുടെ മരണത്തിന് ശേഷം അയാളെ പറ്റി കാര്യമായ വിവരങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ മെർലിന് കിട്ടിയ കത്തുകൾ. അവരൊരു ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ யாரோட பேரண்ட்ஸ் யாரோ. സാറുടെ കത്തിലെ വിവരങ്ങൾ എന്തായിരുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ അത് ഫിൽ ചെയ്യാമായിരുന്നു. അതുവാ ഇല്ല அந்த വാൾഡർ ഇതുവാ കാര്യം മനസ്സിലായി. ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനോ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാനോ പറ്റിയ സ്ഥലമല്ല. ആയാ തൻ്റെ നമ്പർ ഇതാ. കുഴந்தைகளை മാറ്റി മാറ്റി വിളിക്കാം. ഒരു സ്ഥലവും സമയവും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ
இல்லை அப்படி மாற்றி வச்சிருந்தா கூட இதை நான் அதனால தான் சொன்னேன். இந்த இது ஆக்ட்ரஸும் ஹஸ்பண்ட் இருக்காங்கல்ல, 2 பேரும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு காலுக்கு பிறந்தவங்க. இல்லடா அப்படி மாற்றி வச்சிருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து இது பண்ணிருக்கோம், இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் இவ்வளோ பெருசாக எடுத்துகிட்டு போயிருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா யாருக்கும் எந்த ഹാമും ഇല്ലല്ല. സോ നമുക്ക് മുമ്പ് 2 ഓപ്ഷനാണുള്ളത്. ഒന്നുകിൽ അജിയുടെ ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം, അത് അനിൽ സാർ വിചാരിച്ചാൽ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയുന്നത് അജിയും അറിയണം. അജിയിലൂടെ ബിബിനെ കണ്ടെത്തണം. എന്ത് വില കൊടുത്തും നമുക്കവനെ കണ്ടെത്തണം. ഫുൾ കൊളാപ്സ് പുറത്തിറങ്ങിയാണോ ഫുൾ സ്റ്റേറ്റ് കൊളാപ്സ്. അതേപ്പറ്റി ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സോ ബെറ്റർ നമുക്ക് ആ ഓഫീസർ കൂടെ തന്നെ ഇത് സോർട്ട് ചെയ്യിക്കാം. അനിൽ സാർ. അജി, ഇത് സാമുവൽ സാറ്, അഡീഷണൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജ്. സർ, സാറ നവാസിനെ കത്തേൽപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനായിരുന്നു കോട്ടയം SP. സോ നവാസ് ത്രൂ ഞാനിതിൽ കണക്റ്റഡായി. രണ്ടാമതൊരു കത്ത് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, സെയിം ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. മജിസ്ട്രേറ്റിനെ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. അറിയാം സർ, ഹോസ്പിറ്റലിലെ ലീഗൽ അഡ്വൈസറിനെ ഏൽപ്പിച്ചത്. അത് അയച്ച ബിബിനും ആൻസി കേസുമായുള്ള കണക്ഷൻ മാത്രമാണ്. അതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ നടത്തിയൊരു ശ്രമമാണ് സാറയുടെ കത്തിലേക്ക് എന്നെ എത്തിച്ചത്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ സർ. സാറയുടെ എഴുത്ത് കഴിഞ്ഞ 12 വർഷങ്ങളായി മറ്റൊരാളും അറിയാതെ മറച്ചു വെച്ചതാണ്. അത് ഞങ്ങൾ 3 പേരും കൂടെ എടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ്. ആ കത്തിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് ഞാനിത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അജിക്ക് മനസ്സിലാവും. സാറയുടെ ഒരു കൺഫെഷൻ നോട്ടാണ്. കൺഫെഷൻ? യെസ്, വിത്തൗട്ട് എനി റിമോഴ്സ്. കുറ്റബോധത്തിന്റെ തരി പോലുമില്ലാത്ത ഏറ്റുപറച്ചിൽ. എന്തായിരുന്നു അവരുടെ കൺഫെഷൻ? ആലപ്പുഴ കടപ്പുറത്ത് ഒരു ആശുപത്രിയുണ്ട്, എ ബീച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോർ വുമൺ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ. അവിടുത്തെ ഹെഡ് നേഴ്സായിരുന്നു സാറ. അവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് 1980 മുതൽ 85 വരെയുള്ള 6 വർഷങ്ങളിൽ പല സമയങ്ങളിലായി അവിടെ നടന്ന 1000-ലധികം പ്രസവങ്ങളിലെ 1000-ലധികം കുഞ്ഞുങ്ങളെ സാറ പരസ്പരം വെച്ചു മാറ്റി. സൈക്കോടാത്. ആൺകുട്ടി ഉണ്ടായവർക്ക് പെൺകുട്ടിയെയും പെൺകുട്ടിക്ക് പകരം ആൺകുട്ടിയെയും പല മതങ്ങളിൽ ജനിച്ച കുട്ടികളെ പരസ്പരവുമൊക്കെ അവർ വെച്ചു മാറി. അതിന് കഴുകി തുടച്ചേ പുറത്ത് സതിയുടെ ആരാ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കാണിക്കാൻ നോക്ക്. കാണിക്കാം. സുമലതയുടെ ഞാൻ എടുത്തു. ആരാ വന്നിരിക്കുന്നേ നോക്കേ. ദേ അമ്മയെ കാണാൻ ആരാ വന്നിരിക്കുന്നേ നോക്കാതെ. ദേ നോക്കേ, മുത്തുമണി വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്ക്. സുമലതയുടെ ആരാ ഉള്ളേ? ആൾ മാറ്റിക്കാണ് അവങ്ങളെ വരാது. അതൊന്നും വേണ്ട, കൊച്ചിന് വേണേ കണ്ടോളൂ, സമയമാകുമ്പോൾ ഏൽപ്പിച്ചോളാം. നോക്കിക്കേ, ചേട്ടന്റെ അതേ മുഖം, കണ്ണും മുഖം പറിച്ചെടുത്ത പോലെ. സതിയുടെ ഒപ്പം ആരാ ഉള്ളേ? ഒരുതരം സ്വാപ്പിംഗ്. സ്വന്തമെന്ന് കരുതി ആ അമ്മമാരും അച്ഛന്മാരും ഒക്കെ മറ്റാരുടെയോ കുഞ്ഞിനെ ലാളിക്കുമ്പോഴും സ്നേഹിക്കുമ്പോഴും സാറ അത് കണ്ട് ആസ്വദിച്ചു. നെഞ്ചു പൊട്ടി പോകത്തില്ലേ ആരായാലും ഇതറിഞ്ഞാൽ? ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണോ അവർ ചെയ്തത്? പിന്നെ മറ്റാരും ഇതറിയാതിരിക്കാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏക വഴി. വീടിനും സഹോദരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ജീവിച്ച് പ്രായം തെറ്റി നടന്നൊരു മാരേജ് ആയിരുന്നു സാറയുടേത്. അവർക്കൊരിക്കലും ഒരമ്മയാകാൻ കഴിയില്ല എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചു. മീനിങ്ലെസ് ആയിപ്പോയി അവരുടെ ജീവിതം. തനിക്ക് വിധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സന്തോഷവും പൂർണ്ണതയൊക്കെ ആസ്വദിക്കുന്നവരെ എന്നും കണ്ടുള്ള ഫ്രസ്ട്രേഷനിലാണ് അവർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരസ്പരം മാറ്റാൻ തുടങ്ങിയത്. She was so crooked and cunning. അവർ സ്വാപ്പ് ചെയ്ത കുട്ടികളുടെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ഒരു ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെന്ന പോലെ സാറ കൃത്യമായി എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. അവരത്രയും വിവരങ്ങൾ തൻ്റെ മുറിയുടെ മതിലിൽ മുഴുവൻ എഴുതി നിറച്ചു, പെർമനൻ്റ്ലി. அப்போ 2 பேர் வச்சது இவங்களுக்கு வந்து அதுதான் அந்த ஆரோ போட்டுருக்கு. அப்போ பிபினோ இப்பேற்பட்ட வேலையை பார்த்துட்டு சாராமச்சு குழந்தை இறந்துச்சுன்னு நினச்சி போயிட்டு இருப்பாங்களோ, சொல்லிட்டு இருக்கோன்னு நினைக்கிறேன்.
കുழந்தை இருந்துச்சு. സിസ്റ്ററെ, നിങ്ങളോ എന്താ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നേ? പേറ്റ് നോവ് തുടങ്ങിയല്ലോ കൊച്ചിനെ. അങ്ങോട്ട് വരാൻ നോക്ക്. സിസ്റ്ററെ, എന്നതാ നിന്നങ്ങ് ഉരുകുവാണല്ലോ. നിങ്ങളും പെറ്റതല്ലേ? ഇത്രയോളം അറിയാവല്ലോ. പിന്നെ എന്തുവാ? അതല്ല, ഗീത ഡോക്ടർ. എന്ത് ഗീത ഡോക്ടർ കണ്ടേ അവള് പെറുള്ളൂ. തൽക്കാലേ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർ, മനസ്സിലായോ? എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. ഇത് ആദ്യമായിട്ടൊന്നുമല്ല, കുറെ എങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അവിടെ വരാൻ നോക്കും. சொல்லி தொலை மூதேவி. എന്തിന്റെ കേടാ? അവിടെ വേറെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടും ഞാൻ വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. അതല്ല സിസ്റ്റർ, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനെ വേണ്ട. എനിക്ക് എന്റെ മോളെ മതി. അവൾക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയത്. കുഞ്ഞിനെ കണ്ട് കുടുംബത്തിൽ ചെല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല. ജീവിതം പോവും. രക്ഷിക്കണം, രക്ഷിക്കണം. ரொம்ப ராவா காட்டுறாங்க. മാറ്റി വിളിച്ചാ കണ്ണു തുറന്നേ. ടീച്ചറേ, ടീച്ചറേ, പെൺകുഞ്ഞ വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട. ഉമ്മ വെക്കലും കരച്ചിലും ഒക്കെ പിന്നെ മതി. ആദ്യം കൊച്ചിന്റെ തന്തയെ കൊണ്ടുപോയിന്ന് കാണിക്കും. ശിവകാമി ദേവിയ. ബിബിനു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് തന്നെ അജി ആ കത്തുകളുമായി എന്നെ തേടി വന്നപ്പോഴാണ്. സാറും അതിൽ എഴുതിയ ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ അതേ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെയായിരുന്നു ആ കത്തുകളും. സാറയുടെ കൺഫെഷനിലെ ബിബിൻ്റെ ജന്മരഹസ്യം വളരെ ക്രൂഷ്യലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് 1 വർഷത്തോളം ബിബിനെ ഷാഡോ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ ആദ്യമേ ഇൻട്രോവേർട്ടായ ഒരാൾ അമ്മയുടെ മരണത്തോടെ കൂടുതൽ ഒറ്റപ്പെടുന്നു, കൂടുതൽ തന്നിലേക്ക് ഒതുങ്ങുന്നു എന്നതിനപ്പുറം ഒരു ലീഡും കിട്ടിയില്ല. സർ, ഇനി സാറ ചെയ്തതും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മളെ കൂടാതെ ബിബിനു കൂടെ അറിയാമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം വിത്ത് ദോസ് ലെറ്റേഴ്സ്. പക്ഷേ അവൻ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ച് മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം. സാറ പരസ്പരം വെച്ച് മാറ്റിയ 1000 പേരെ മാത്രമല്ല, അവരുടെ കുടുംബം, കുട്ടികൾ, ബന്ധുക്കൾ, സൗഹൃദങ്ങൾ എല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും. ഇറ്റ് വിൽ ബി എ കയോസ്. ഓക്കേ സർ. ഡോണ്ട് യു ഫീൽ ദിസ് ഗൈ ഈസ് അപ്പ് ഫോർ സംതിങ് ബാഡ്? തനിക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ ANAയിൽ നിന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ, അതായിരിക്കും ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ കവറും. അത് ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. അജി, അവൻ അറിയാവുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ വെച്ച് അവനൊരു കളി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്ത് വില കൊടുത്തും നമുക്ക് ആ കളി ജയിച്ചേ വരും. அந்த பிபின் தான் தெரியலடா. அங்கதான் அந்த മാൻസിയോട് മോഡലിനെ ഇത് ഇല്ലണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അധികം ആൾ കൂടാതെ നോക്കണം. 1-2 പേർ മതിയാവും. താൻ ഓക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോഴും പറയാനുള്ളത്, സാറയുടെ രഹസ്യം ഇനിയൊരാൾ അറിയാതെ നോക്കുക എന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അജിയുടെ ഫോക്കസ് അതിലായിരിക്കണം. അതിനൊരു വഴിയായിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നത് അവനായിട്ട് ഇട്ട് തന്ന ലീഡ്സ്, ആ കത്തുകൾ, അതിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമാണ്. ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ സർ, ഐ ക്യാൻ ക്രാക്ക് ദിസ്. ബട്ട് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. ഞാൻ എങ്ങനെയും ബിബിനിലേക്ക് എത്തി അവനെ പിടികൂടിയാൽ വാട്ട്സ് നെക്സ്റ്റ്? வேற லெவல் பண்ணினேன் எபிசோட். செகண்டுக்கு இது ஜஸ்டிஃபைபிளா கொடுத்துட்டான். 40 மினிட்ஸ் போனதே தெரியல. ஸோ 1000 குழந்தைகள் 3வது எபிசோட் 3 லெகசி. ஸோ வந்து அந்த என்ன சஸ்பென்ஸ்ன்றதை ரிவீல் பண்ணிட்டாங்க. நான் கடைசி எபிசோட் தான் சொல்ல நினைச்சேன். ஸோ செகண்ட் நான் வேலை பார்த்து திட்டுக்குட்டி என்னடா பண்ணிக்கிது பற்றியாது. ஹானஸ்டாக சொல்லணும்னா செகண்ட் எபிசோட் பார்த்துட்டு எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை. 3rd எபிசோட் பார்த்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இல்லை செகண்ட் எபிசோட் பார்த்து என்னடா இது இன்னும் பார்க்கணுமா சொல்லலாம் எங்கே போகுது. ஆனால் எல்லாத்தையுமே இது பண்ணுறோம். நம்ம சொன்ன மாதிரி கரெக்டாக அந்த இடத்துல வாய்ஸ் கட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோ, செம்ம டென்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கோம். போங்கடா நீங்கள். ஆனால் வந்து செம்மையாக அடுத்தது எபிசோடு 3 தெரிய விட்டாங்க.
சூப்பரா இருந்துச்சு. சாரா மச்சி வந்தா தான் எபிசோட் நல்லா இருக்கு. இல்லை எனக்கு ஒரு விஷயம் ஏன் புரியலன்னா இப்போ இவங்க கரண்டா பேசுறது வந்து 12 வருஷம் கழிச்சு கரெக்டா பிபின் ஏன் இவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணாரு? தெரியலடா ஃபர்ஸ்ட் அந்த பிபின் தான் இல்லை பிபின் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாரோட டீடைல்ஸ் ஈவன் இஃப் பிபினே பண்ணல வேற யாரோ பண்றாங்கன்னா ஏன் 12 இயர்ஸ் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணல? அவங்க இதுக்காக தான் பண்றாங்களாங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் டவுட்டா இருக்கு. அதுதான் எனக்கு டவுட்டா இருக்கு. ஏன்னா இப்போ அது வந்து இப்போ பண்ணிட்டாங்க டீடைல் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே இதை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அது வேற கரெக்டா? எதுக்கு 12 இயர்ஸ் கழிச்சு, அதுவும் 4 இயர்ஸ் பிஃபோர் ஒரு ஈவெண்ட் 4 இயர்ஸ் கழிச்சு ஒரு ஈவெண்ட் கரெக்டா? அதுதான் இந்த பிபின் வந்து டேட்டா இருக்கு. அவர் வந்து ஒரு லேப் டெக்னீஷியன். ஸோ என்னன்னா அவர் வந்து அஃபிஷியல் டேட்டா எப்படின்னா இப்போ 2 கேரக்டர் பார்க்குறாரு அப்படின்னா அவங்களோட லேப் ரிசல்ட்டை செக் பண்ணி ஓகே இதான் கன்ஃபார்ம்னு வந்துட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் தான் பிளான் பண்ணிட்டு அது பிபின் தான் பண்றாராம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டவுட்டா இருக்கு. ஏன்னா அந்த செகண்ட் எபிசோட்ல கில்லர் வந்து இல்லைன்ட்டான், இது பிபின் கிடையாதுன்ட்டான். நானே ஒன்றும் புரியல. ரஹ்மான் வந்து அந்த பொண்ணு வந்து குத்துச்சுல, இப்போ அது வந்து அவன் லவ்னு தெரிஞ்சிச்சு, அவன் மூலமா விசாரிப்பாருன்னு அவளுக்கே தெரியல. பட் எப்படி அவன் விட்டு போனான் என்ன பண்ணான்ட்டு அவன் தான் அந்த அவங்க அம்மா இது பண்ணிட்டு அடிச்சுட்டு ஓட்டாங்க. அப்புறம் ஆளே காணுமே அந்த ரேடார்ல இருந்தா அதுக்கப்புறம் இன்னும் 1 இயர் ரேடார்ல தான் இவங்களுக்குள்ள அந்த லவ்க்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு. இது இப்போ சிட்டில வேற மாதிரி இருக்குது. அதே ஊர்ல காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் ஐடி ஃபீல்டுக்கு சென்னை வருவாங்க அந்த மாதிரி. நான் நல்லா இருந்தது. நெக்ஸ்ட் எபிசோட்ல என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல. இப்போ வந்து கடைசியாக ஒரு கொஸ்டின் வேற அவர் வச்சார் ரகுமான். பிடிக்கிறது ஓகே நான் பிடிக்கிறேன்னே வச்சுக்கோ, பிடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்றது அவனை இந்த கேஸ். அதனால தான் இவங்களே கம்முன்னு இருந்துடுறாங்க, அப்படியே விட்டுடலாம் வெளில வந்து எதுவும் நடக்கல அப்படியே விட்டுலாம். பட் ஆனால் இப்போ நடக்க ஆரம்பிச்சிச்சு மாட்டினே வந்து இந்த சீரிஸ் பார்த்து சொல்லி அந்த ராவா காட்டுற விதம் பயங்கரமா இருந்துச்சுல. செகண்ட் எபிசோட்லயும் ஒரு இது மாதிரி இருந்துச்சு. மியூசிக் எனக்கு அந்த டைட்டில் கார்டு போகும்போது ஒரு பொம்பளை கத்துது பத்தியா, அது எனக்கு ஒரு மாதிரி இதோ ட்ராமாவா இருக்குது. கேட்டாலே பேய் படத்தோட ஒரு மாதிரி வியர்ட் ஃபீலிங் வருது எனக்கு. சாரா மச்சின் லீலைகள் எபிசோட் டைட்டில் சொல்லிட்டா போல. ஸோ அவங்களால வந்து ஒரு ஸ்டேட்டே வந்து குளறுபடியாக இருக்குது. 1000 குழந்தைகள் அவங்களுக்கு குழந்தை இருக்கும், என்ன நடந்திருக்குன்னு தெரியல. ஸோ வந்து இன்னும் எத்தனை நாள் இருக்கா? அதே மாதிரி இந்த சீரீஸ் வந்து நாங்கள் வாரத்துக்கு 1 தான் பார்க்குறோம். சீக்கிரம் முடிங்க, டூ லேட்டு அப்படிலாம் கமெண்ட். தயவுசெய்து ஸ்பாய்லர் மட்டும் சொல்கிறாதீங்க. அதான் நாங்கள் பொறுமையாக பார்க்குறோம், முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமாக தான் முடிக்க பார்ப்போம். கேரளா கிரைம் ஃபெஸ்ட் 4 எபிசோட் இருந்துச்சா? 6 ஓகே. அதுவும் வேறு 2 வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பார்ப்போம். ஆமாம். ஸோ ஓகே கைஸ், நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் ஒரு எபிசோட் ரியாக்ட் பண்ணுவோம். Until then, this Eddie signing off. Subscribe. Sarah Machi.